थोड़े के समय दे विच एक गल दोबारा कह देवां। वैसे तो हर दीवान दे विच ये गल कही जाती है, पर कुछ कह सकते हाँ, ज़्यादा तो नहीं। कुछ नूं पता नहीं क्यों नहीं ये गल समझ विच आ रही जिहड़ी मैं हुण कहण लग्या। बहुतियां संगतां समझदियां इसी गल नूं कुछ। हाँ जी, पहला नुकता वैसे तो कल ही गल हो गई सी कि इत्थों तिखे वचन तो बोल दिते जाते हैं, रुखा वचन एक भी नहीं बोलिया जाता। गुरबाणी दे विच भी तिखे वचन बहुत है। रात भी तुहानूं सुणाई सी, रात भी गल कीती सी भी टीचर की शब्दावली वाल जे वेखे तां अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। जे टीचर की भावना वाल वेखे विद्यार्थी तां फिर आपस दे विच समझदारी कह लो, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हुण रात ये वचन कहता सी, इन्नी गल तो सारी स्पष्ट गल हो जानी चाहिए है भी जदों टीचर ये कहंदा भी तेरे गिट्टे छांग नूं जे ना पढ़ के आया, उहदी भावना की है? कि रुखा है टीचर? कि टीचर दे मन विच विद्यार्थी प्रति कोई वैर है? नहीं, प्यार है। तां ही तां कहंदा गिट्टे छांगू जे ना पढ़ के आया। जे अंदर प्यार ना होवे फिर तां कहे भी आपां की लैणा, चल तुरे फिरने भौंकदा, आपां आपदी तनख्वाह लैणी है, पढ़े ना पढ़े। समझण की कोशिश करो। चलो एक दो प्रमाण बाणी दे देवां। गुरबाणी विच भी गल लिखी है कि दुनिया नहीं इस गल नूं जानदी, दुनिया कल्ली मूँह की मिठत नूं जानदी है। मूँह तो मिठा भावें बोल के भावें दुनिया नूं लुट लो, भी मिश्री रख के बह जाओ, कमरे दे विच सेब रख के बह जाओ, राजी है भाई बीबा? हाँ बाबा जी, आ पोलड़ जा कहमी च फड़दा है, ये तो दूजी च है। होर भाई सखा फसलवाड़ी चंगी है, काम कार ठीक है, झाड़ झूड़ चंगा निकलिया, तो की बीज बजाई होगी, उरे हो फिर मिश्री का पैकेट भाई ने, उरे हो बीबा, सेब चक के बीबा जी नूं, एक सेब पोलड़ जे नूं बच्चे नूं, फिर 500 का नोट कढ़ के बाबे दे खुरड़ियां च ते जांदे कहंदे जांदे बाबा जी बहुत चंगे है, बड़े मिठे है, तुहानूं परख नहीं, मिठा नहीं, ये ठग है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। मैं भी बन जा इहो जिहा बाबा, इहो जिहा भालदे हो? पुछना चाहना मैं कुछ कदूं जिन्हां दा कुछ शंका सी भी जी रुखे जे है, बन जा मिश्री वाला बाबा। अरदास रखियो, मिश्री वाले ने तो लुट के खाली दुनिया। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। बस पंथ प्रीत नूं ना किते बना दी मिश्री वाला बाबा। इदां दे चाहुंदे हो ना, 2 घंटे पहलां ही आ जांदे, फिर घरां च गेड़े दे लंदे, लोकां दे खेस रुपये इकट्ठे कर लंदे, माईयां तो कणक झोने इकट्ठे करके ले जाओ। बस मूँह तो मिठा बोली चलो, लुट्टी चलो दुनिया नूं, है ना? इहो जी मिठत भालदे हो? नहीं, यह जी मिठत का कोई फायदा नहीं। बाणी तो फैसला ले लगे, दिल काती गुड़बात। गुरबाणी च लिखिया जिन्हां दे अंदर छुरी हुंदी है, काती दा भाव छुरी, गुड़बात कहंदे मूँह दे विच गुड़ वर्गियां गल्लां हुंदियां। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण तां मन जाओ, कुछ कुछ शंका जिन्हां नूं, सारे नहीं, चलो ज्ञान तो सारा नहीं मिल रहा है। गुरबाणी का की इहदा सिद्धा अर्थ की बन गया भी ठग मूँह दे मिठे हुंदे आ? नहीं लिखा, दसो मैनूं। ठग मूँह दे मिठे हुंदे आ, मूँह तो गुड़ वर्गियां गल्लां करदे, अंदर अंदर जिहड़ी छुरी हुंदी है, निगाह काती हुंदी है? जेब दे उत्ते, कणक झोनियां दे उत्ते, खेसां रुपईयां दे उत्ते। ठग मूँह दे मिठे हुंदे आ, भाई बाणी दा फैसला है। ते दूजा फैसला, जिन पट अंदर बाहर गोदड़ ते भले संसार। जिन्हां दा अंदर रेशम वर्गा होवे, बाहरों भावें थोड़े जे खुरदरे ਜਿਹੇ होण, कहंदे ਉਹ दुनिया दे विच चंगे हुंदे, ਜਿਹੜੇ अंदर रेशम वर्गा होवे, बाहरों भावें थोड़े जे खुरदरे ਜਿਹੇ होण। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। फैसले गुरु दे ही सारे फैसले, अंदर रेशम वर्गा होना चाहिए। सोचो जरा,
ਤਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ। ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਨੇਕ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਰਦੇ ਜੱਬਣੇ, ਪੁਚਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਛਲ ਕੱਟ, ਠੱਗੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ? ਕੀਨ ਬਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਬਚ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਬਚ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਖਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਰੰਗ ਲਾਤਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਚਨ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਚ ਜੂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੇ ਬਚ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਲਹੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੁੱਖੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹੂ ਨਾ ਮਨ ਮੁੱਖਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ, ਬਘਿਆੜ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਘਿਆੜ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ? ਦੱਸੋ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ? ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਬਘਿਆੜ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁੱਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਘਿਆੜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਟੀਕਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ, ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਾਜੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਿੱਖਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੁੱਖਾ ਵਚਨ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਜ਼ੁਰਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਚ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਜੱਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਜੀ ਜੱਜ ਸੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਕਹਿਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਤੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਚ ਸੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਪਰੋਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੱਚ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੋ ਕੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਗੰਦ ਖਾਣੇ ਜੱਜ ਅੱਜ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿੱਤ। ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। 16 ਫਰਵਰੀ 2002 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, HP ਭਰੂਚਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 20% ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ। ਖੁਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅਰਜਨ ਤੰਦਰ ਕਰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿੱਖੇ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤਿੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ ਬਾਣੀ, ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਜੁਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦੂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੱਜ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਚ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੈਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਘਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਪੁਜਾਰੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਓ। 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ, ਭਗਤ ਬੇਨੀ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ। ਜੀ ਘਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਲਾਤਾ। ਬਾਂਦਰ ਪੂਜ ਲੋ, ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਲੋ, ਦਰਖਤ ਪੂਜ ਲੋ, ਪਸ਼ੂ ਪੂਜ ਲੋ, ਚੂਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇਹਨੇ ਪੂਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਸਾਈ ਲਿਖਿਆ।
ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਓ। ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਇਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਚ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਘੜ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਨੀਚ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਘੜ ਕੇ ਪੱਥਰ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੀਚ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਪੱਥਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ। ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹੈ ਨੀਚ, ਸ਼ੂਦਰ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜੀ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਬੜਾ ਜੀ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਬੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾਹਮਣ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਇਸਨੇ। ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਪਖੰਡ, ਸੁੱਚਮ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਦੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਟਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਧੋ ਕੇ ਬਾਲਦਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਚਮ ਹੀ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਸਨ ਮਾਂਜ ਝਰਾਵੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਠੀ ਧੋਏ ਚਲਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਖੋਦ ਕਰੇ ਦੋਏ ਚੂਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਖਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਬਾਲਦਾ, ਦੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਟਦਾ, ਦੋ ਚੂਲੇ, ਵੀ ਦੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਮੋਹਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਲ, ਮੂਰਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਪਿਛਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਕ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਟਕਵੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗੂਗਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਮੂਹਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਬਾਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਕਵੰਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਮੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਕਮਾਲ ਆ, ਜਦ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਸੁੱਚੀ ਵਰਤਦਾ, ਵੀ ਅੱਗ ਝੂਠੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆ ਕਾਜੀ ਇਹ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਮਣ ਇਹ ਜੀ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਇਸਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਵਾ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਅੰਧ। ਆ ਜੋਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਉਜਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਨਾ ਘਰ, ਉਹ ਨੀਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਆਪਾਂ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਜਾੜਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਤ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਉਜਾੜਾ ਹੈ, ਉਜਾੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਜਾੜਾ ਕਾਜੀ ਮਲਾਣੇ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੋਹਤ, ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਕਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਫਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੱਗੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਚੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਦੰਦ ਘਸ ਕੇ ਹੀਰ ਕੜਾ ਖਾਂਦੇ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਘਰੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਣੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਿਕਲ ਥੋੜਾ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ,
निकले कोई नहीं। अज याद रखियो कि साडे विच अज गुरबाणी दे ज्ञान नूं लुको के रखण वाले साडे च बथेरे पैदा हो गए, बथेरे पैदा हो गए गुरबाणी नूं लुको के रखण वाले। सो इदां जिहड़ा खांदा है ज्ञान नहीं दिंदा वो तां उजाड़ा है। सिद्धा अर्थ इहदा बन गया चाहे साडा कोई भाई बाबा है, जिहड़े खाई जांदे ने पर ज्ञान कोई नहीं दिंदे, उजाड़ा है वो। कि बाणी का ज्ञान तो सारिਆਂ ते लाउणा ना। हुण जिहड़े उजाड़ा करदे आ उन्हां नूं तां फिर लगू ही तां रुखा बोलदे आ जी, वो तां ही कहणगे भाई सीधी जी गल है। तां इस करके चलो इन्ने प्रमाण मेरा ख्याल तां काफ़ी है जिहनूं तसल्ली करनी है। वो कल सुन लिया सी आपां, देखो जवानी नूं गुरु जी ने कहता जो जाने मैं जोगणवंत सो होवत विष्टा का जंत। जिहनूं जवानी दा मान हो जावे गंदगी दा कीड़ा बन जांदा है। जुड़ जावे सच्चे ज्ञान दे नाल कौमी हीरा बन जाता। कल तो विस्तार हो गया। हुण इवें जी की लिखिआ नहीं लिखिआ दसो। ते जे जवानी गंदगी दे कीड़े नहीं बनी तां दस दिओ। गुरु दी मत तो बिना गंद वेखना, गंदी सुनना, गंदी बोलना, गंदी खाना, जिहड़ी गुरु दी मत तो बिना बहुती जवानी अज गंदगी दे कीड़े बनी फिरदी है, नहीं बनी फिरदी तां दस दिओ। यही गल बाणी च लिखी है भी जे ना संभले तो जवानी गंदगी का कीड़ा बना दिंदी है। भले वास्ते बचना है। चलो मेरा ख्याल तो हुण इन्ने प्रमाण तुहानूं काफ़ी हो गए। तां ते याद रखो जी, अंदर कोई भी वचन कहंदे हां अंदर भले का भाव होवे। तिखे वचन भी मिठे हुंदे है जो साडा भला करदे है। तिखे वचनां दे विच भी गहरी मिठास हुंदी है। इस करके इत्थों तक आपां इस नुकते दे उत्ते गल समझण दी कोशिश कीती है। फिर याद रखियो जी, मिश्री दे के सेब दे के सिर पलूसन वाले बाबे ठग हुंदे आ। इन्हां ठग बाबियां तो बचो, गुरबाणी दी गल नूं समझो। गुरबाणी दी गल तुहानूं कोई समझा देवे, भैण भाइयां वाला प्यार रखिया जा सकदा है। लिखिआ ना मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर। कोई मेरे मालक की गल सुनावे, कोई ਉਹਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ने वीर समझ लेना, भाइयों ने भाई, आपां भैण भरा सारे जुड़ना गुरबाणी नाल है। गुरु अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी है, अपने पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी, माता साहिब कौर जी, वासी आपां आनंदपुर साहिब दे। फिर एक गुरु एक पिता एक माता एक थां दे वासी कौन हुंदे आ? सके भैण भरा। गुर सिखां इक्को प्यार, गुर मित्तां पुत्तां भाइयां। ये सिखां च बिल्कुल नहीं हुंदा भी कोई बाबा बन के बह जाए ते बाकी दे मत्था टेकी जाओ। गुरसिख तां सारे इक्को ही हुंदे ने, क्यों एक पिता एक माता एक थां दे वासी। गुरसिख आपस च भैण भरा हुंदे आ। अंदर दी अवस्था किसी दी कोई हो सकदी है। भाई दया सिंह होरी बड़ी उच्ची अवस्था दे मालक है तां साडे भाई, जो गुर के सिख मेरे भाई नहीं फैसला दस दिओ। ये सिख सिख होंदे आ, सिखां विच भैण भरा होंदे आ। ये बाबा वा जिहड़ा साडे च पैदा हो गया, ये नीम गुरु डम है, जिहड़े गुरु दी आड़ लेके आप दी पूजा कराई जांदे आ। जिहड़े तौलियां गड़बियां वाले तुरे फिरदे ना, मैं इन्हां नूं पुछदा हुंदा, मेरा सुभाਅ सिद्धा जी, मैं पहले ही कहता, मैं पुछदा हुंदा इतिहास विचों किसे दस दिओ भी गुरु साहब दा गड़बई कौन सी, किहने रखिया? तौलिया कौन किहदे कोल हुंदा सी? गुरु नानक साहब दे जुत्ते कौन जगदा हुंदा सी? ना कोई नहीं। पढ़ के वेखो, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रवाबी मरदाना। एक बाबा जी दे, दूजा रवाबी मरदाना जी। गड़बई कोई नहीं रखिया। बोलो सतनाम। गड़बई मरदाना जी किते नहीं। एक तौलगी वाला, एक मालिश करने वाला, एक पक्षी वाला, एक इहदे वाला रखिया? दस्सो मैनूं, हर गल दा जवाब दिओ कोई। ते जे नकली जे बाबे वास्ते एक पक्षी वाला, एक जिहड़ा जिहड़ा जुत्ती आपदी ला के आप नहीं पा सकदा, साडा की समार दूं? दस्सो मैनूं। नकली जे बाबे साडे च पैदा हो गए, जुत्ते नाल दे लाउणगे, नाल दे पाउणगे। वो जिहड़ा आपदा जुत्ता नहीं आप पा सकदा, मालशां नूं पिंजरियां दुखी जांदियां इन्हां दीयां। जिहड़ा अपना देह आप नहीं साਂਭ सकदा, साडा की समार दूं? इह जा तां ते कहण दा भाव इह गड़बई ते इह फलाना कुछ किते है ही नहीं, किती है ही नहीं। ये दसो जे हैगा तां दस दिओ। तां ते इन्हां गल्लां नूं असीं समझ, हर गल नूं असीं दलील दे नाल कहंदे हां, दलील दे नाल। कोई गुरबाणी दी गल समझा दे, उस गुरमुख रूह दे नाल साडा भैण भाइयां दा प्यार है, फिर ना भुल जिओ। गुरमुख गुरु दी गल समझा दे। गुरमुख कदे आपदी देह नाल नहीं जोड़दे, गुरमुख कदे डेरे नहीं बनाउंदे, घर वार नहीं छड्डदे। लिखे ना जति सदावें बोलिया करो, जुगत ना जाने छड्ड वहें,
ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਥੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦੇ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਤੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ। ਦੇਖ ਲਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਰਥਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਤੀ ਸਦਾਵਹਿ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਹਿ ਛੱਡ ਵਹਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਓ ਅੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਿਆ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜਕਾਰ ਬਾਸਾ ਹੋਈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੋ ਆਪੇ ਪੂਰੀ ਆਪੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਗਾ ਘਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛਾ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਖੰਡ ਚਲਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ, ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ, ਕੋਈ ਭਿੱਟ, ਕੋਈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਚਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾ ਵੈਗੋ। ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਆਵਰਨਾ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਨੀਮ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਲੋ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਵ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗਾ? ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ।
ਤੇ ਕਈ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਏਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਸੰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਭੇਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਮੁਲਾਕਾਤ। ਭੇਟਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈਐ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਸਭ ਦੂਰ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਫਿਰਦੇ। ਆਪੂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਨਾ ਕਣਾ ਸ਼ੋਕਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲੈ। ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੂੰ ਫਲਾ ਲਓ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 100 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 200 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 500 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਦਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ, ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜੋ ਬਾਣੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੈ, ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਸਭ ਤਿਸ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਆ, ਨਕਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲਿਆ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪੈਣਾ? ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਲੇਖਿਆ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁਟਿਐ, ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਬਾਬੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸੋ? ਸਮਝੋ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ। 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਦੇਤੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ ਚਾਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਰਥ ਆਪੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤਰੇਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ। ਆਪੇ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾਗਾ? ਅਰਥ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅਰਥ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਆਪੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਲੀਏ ਗੜਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਉਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ, ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਤੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਵਹੇ ਘਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਦੱਸੋ ਆਗਿਆ ਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਤੀ ਨਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀ। ਹਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁੜਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਬੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਤੇ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਚਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਘਰੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ। ਡੂੰਘਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ। ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚੋ ਜਰਾ, ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੇ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਬਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
है तो गहरा देखो पर समझना है गहराई च जाना है ना। समुद्र है तो गहरा, गहराई च जाके हीरे मोती लभने, कंडे ते थोड़ा खड़े रहना भी बड़ा डूंगा बड़ा डूंगा। इस करके कहते जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार कोई मानस जून ना आखियां। जिन्होंने शब्द की विचार नहीं की, शब्द की विचार करके गुरु के वचनों को नहीं कमाया, सतगुर पुरख की सेवा का अर्थ कि सतगुर वचन कमावने सच्चा ये विचार कोई मानस जून ना आखियां। जिन्हों ने शब्द की विचार करके गुरबाणी के वचनों को नहीं कमाया वो मनुखा जून नहीं आखे जा सकते। पशु ढोर गावार वो पागल तो पशुओं की तरह जिउंदे है जिन्हों ने गुरु के शब्द की विचार ही नहीं की। बोलो सतनाम। इन्ना सख्त लांभा दिता है। तिथे नकली बाबे कहते शब्द की विचार केड़ा कर सकता है, गिनतियां दे पाठ करया करो, अन्नेवा लगे रहो, बस चलन चानने ऐतवार तो शुरू कर लो, फलाने पासे नूं मूँह कर लो, पानी रख लो, धूफां ला लो, इन्ने बारी पढ़ लो, इन्ने बारी पढ़ लो। ये गल किते बाणी च लिखे दसो। इन्हां गल्लां नूं समझना पैना है, ये गल्लां समझ लो। इस करके रहो विचारतां ते इत्थों तक आपां गल किन्नी समझ ली। गुरबाणी नाल जुड़ना, सतगुर नाल जुड़ना, पर कदों जुड़दे हैं? शब्द की विचार द्वारा। शब्द की विचार द्वारा ज्ञान ले लिया, यही संत सतगुरु का मेल है। गुरबाणी नाल जुड़ना ही साधु सतगुर नाल जुड़ना है। होर प्रमाण ले लो, एक की लिखिया है, साधु सतगुर जे मिले तां पाईया गुणी निधान। गुरबाणी नाल जुड़ गए, साधु सतगुर नाल जुड़ गए। पखंडी बूब ने बहुत बैठिया थां थां, इन्हां साधां दी गल नहीं बाणी च दसना पैंदा बार बार। ये तां जिहड़े भुखे मरदे घरों भज के ना साध बन के बह जांदे है, इहे जिहां तो बचना है। इमेज के लिखा जी बाणी दोबारे सुन लो। कुंवर ताप घेरी के वस्त्रा आपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता देश छोड़ पर देश हे धाया पंच चंडाल नाले लै आया। गुरु अर्जन साहब का वचन है, प्रभाती महला पंजवां। गुरु जी कहते की करता है, कुंवर ताप घेरी के वस्त्रा, धूने ताप ले ते गिरुए कपड़े पा के बह गया। आपदा का मारा ग्रह ते नस्ता, दुनिया दे लोगों इनू साध ना मन लियो, किते विपता दा मारा घरों भज्या होया है। आपदा का मारा ग्रह ते नस्ता सिद्ध हो गया बाणी तो। किदां दी विपता? चाहे ताहे भुखा मरदा घरों भज्या है, ते चाहे इहने कोई माड़ा काम कीता, कोई कतल बलात्कार, पुलिस भालदी है इहनू, भगौड़ा है, दूर आके साध बन के बह गया है। ये भगौड़ा है, भगौड़ा इन्हें कोई बुरा काम किया है, ये पुलिस नूं लोड़ींदा है, ये दूर भज के आ गया। अगे की लिखा, देश छोड़ परदेस हे धाया, अपना इलाका छड्ड के दूर भज के आके साध बन के बह गया। धूने ला के गिरुए कपड़े पा के, दुनिया के लोगों साध ना मन लियो, ये तो विपता दा मारा भज्या होया है। बोलो सतनाम। कलियां कलियां पंक्तियां याद करी चलो जी, बार बार मेरी बेनती है। एवें ना फिर बाद विच कही चलो भी कोलों कुछ कहता। चलो खैर, जिहड़े ध्यान ला के सुनते नहीं, समझना नहीं चाहते, इदां दे लोकां दी नहीं सानूं परवाह हुंदी। हाँ, जिहड़ी जिग्यासू संगत है उन्हां दी तसल्ली कराउणा साडा फर्ज है। कई तां मचले होए हुंदे ने, माफ कर देना मैनूं, कुछ तां जिहड़े कहणगे नहीं सानूं पता, दुबारे दुबारे उही गल कही जांदे रहिंदे ने कोई। इस करके हुण गुरबाणी च लिखिया ना, ये जिहड़े थां थां दे उत्ते बैठे हुंदे ने बूब ने, ये तां घरों भज्जे आ, भुखे मरदे, ये साडा की समार देणगे? बाणी च लिखिया होया है। असीं तां साधु सतगुर नाल जुड़ना है, असीं तां साधु सतगुर नाल जुड़ना है। पटा लो इस गल नूं। दुबारे पंक्ति याद कर लो जी, साधु सतगुर जे मिलै तां पाईए गुणी निधान, ओं साध सतगुर नमस्कारं। किहड़ा साध? साध सतगुर नमस्कारं। इन्ने प्रमाण होर दे ने, कदा प्रमाण, मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हर आन मलायो गुर साधु। केड़ा साधु? गुर साधु। हुण कई कहणगे जी पता नहीं लगदा बाणी किहड़ा लिखिया है, सारा कुछ बाणी दे विच बाहर तां हुण इत्थे तुरे फिरदे ने, पता नहीं किन्ने तुरे फिरदे ने, बग इत्थे सभा संतां दे बग तुरे फिरदे, बग इत्थे पता नहीं किन्ने लख तुरे फिरदा बूबना इत्थे, की पता लगू तुहानूं किहदे पल्ले की है। इस करके गुरबाणी के ज्ञान नूं समझो, बस साडे असीं की समझने, गुर साधु। हर हर आन मलायो गुर साधु, मिल साधु कपट फलाना।
सिद्ध हो गया भी गुरबाणी नाल जुड़ना ही साधु नाल जुड़ना है, गुरबाणी नाल जुड़ना ही संत नाल जुड़ना है, गुरबाणी नाल जुड़ना ही सतगुरु नाल जुड़ना है, गुरबाणी नाल जुड़ना ही महापुरखां नाल जुड़ना है। ये बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। हर हर महापुरख गुर मेलो। किहड़ा महापुरख? गुर। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुर मिले सुख होई राम। हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले है हर हर बानी। हरि दा संत कौन है? हर का संत सतगुर। हर गल देखो स्पष्ट लिखी पई है ना बाणी दे विच, ते सतगुर ही सतपुरख है, महापुरख है। ये भावना नूं तुसीं बना लो। ये तकरीबन हर दीवान च 10 बेनती करदा हुंदा है, क्योंकि जे किते गल गहरी समझ आ जाए, बहुत नूं आ गई समझ। हुणे ये गल मोठां वाली भी मैं कीती सी, दीवान लगे सी पिछे मुक्तसर टिब्बी साहब दे दीवानां च भी गल कीती सी। मैनूं पता मैं बहुत दोहराउंदा हां इस गल नूं, तां कि सिखां दा नकली साधा संतां तो खैड़ा छुट जे। मेरा टारगेट है ये। ਅਸੀਂ अपने टारगेट ਨੂੰ कदे लुको के नहीं रखिया। याद रखियो जी, मैं अपना पक्ष दसदे हां। गुरबाणी दे ज्ञान मुताबक गुरबाणी तो बिना मैं किसी साध संत नूं नहीं मनदा। मेरे लिए गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ही सतगुर नाल जुड़ना है, साधु नाल जुड़ना है, संत नाल जुड़ना है, महापुरख नाल जुड़ना है। किसी की कोई भावना की है मैनूं नहीं पता, मैं अपना तुहानूं स्पष्ट दस दित्ता। ते गुरबाणी दे तुहानूं मैं प्रमाण दे दित्ते। जे तुसीं कहने हो गुरबाणी तो बिना किसी होर साध संत की लोड़ है, तां तुसीं भी देहवाद दे चक्कर विच हो। बोलो सतनाम। चक्कर क्यों? तुसीं शब्द गुरु के सिद्धांत नूं समझे नहीं। फिर कच्चे पहले गुरुओं के चेले कहते देहधारी तो बिना पार नहीं हुंदा। साडे कहते ना जी, गुरबाणी तो बिना कोई होर संत भी चाहिए। फिर गल तो उत्थे आके खड़ गई ना, उही देते भी गुरबाणी तो बिना कोई होर महापुरख भी चाहिए ना। महापुरख गुरु है, आपां भैण भरा है। वो तो पहला समझ ही ले। आपां सारे गुरसिख, सारे भैण भरा। हर गुरसिख का पिता गुरु गोबिंद सिंह जी, माता साहिब कौर जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, बासी आनंदपुर साहब के, जन्म केसगढ़ साहब का। फिर की होए, असीं भैण भरा सारे। जे भावना नहीं किसी की तो फिर मैं की कर सकदा। 5 प्यारे भी यही भावना बनाउंदे आ भी भाई गुरु ग्रंथ साहब दे नाल लग गए, माता साहिब कौर दी गोद पै गए, पुत्तां दे दाने दे पुत्त बन गए तुसीं। अज गुरु घर जन्म हो गया, आनंदपुर साहब दे वासी हो गए। यही कहंदे ने असीं मनदे क्यों नहीं फिर इन्हां गल्लां नूं। इन्हां गल्लां नूं असीं जे कोई दास दा वचन गुरमत दी कसवट्टी तो बाहर है तां मैनूं प्रशादा छकण वा दसो। कोई मिलिया तां मैनूं कदे है नहींगा भी आ तुसीं भाई जी गल बाहर करती। सामने नहीं मैनूं कदे मिलिया कोई, याद रखियो। इस करके आसे पासे जी एवें फतवे लाउणे ठीक नहीं हुंदे। जो गल असीं कहंदे हां गुरबाणी दे आधार दे उत्ते कहंदे हां। तुसीं बचना है सारे साध संतां तो बचो, नकली दे तुरे फिरदे आ। गुरबाणी नाल जुड़ जाओ, साधु सतगुर मिल गया। बाणी नाल जुड़ जाओ, संत सतगुरु मिल गया। गुरबाणी नाल जुड़ जाओ, महापुरख मिल गए। बस ये भावन के गुरसिख भैन भरा बन के रहो। बस गुरबाणी की गल समझावे लोड़ है सानू समझाउण। बस वो भी साडे वीर ने सानू बाणी की गल समझाती। भैन भरा बन के रहो। ये थोड़ा भी हुण बाणी की सानू गल समझाती मैं बाबा बन के बह जा इत्थे ना। ये गुरमत दा असूल ही है नहीं। ये गल्लां नूं समझ लो। चलो जे ये हुण तक दीयां गल्लां तुसीं समझ लईआं तां सारे कच्चे गुरुआं तो भी बच जावोगे। क्यों कच्चे गुरु गुरबाणी दे विचों गुरु वालियां सतगुरु वालियां पंक्तियां छांट लैंदे आ, ते जिहड़े जानी कि नकली बाबे आ वो साध संत वालियां पंक्तियां छांट लैंदे आ। गुरबाणी दी गलत वरतों कच्चे गुरु भी करदे आ, गुरबाणी दी गलत वरतों डेरेदार भी करदे आ। वो संत वालियां पंक्तियां दीयां देहां ते फिट कर लैंदे आ भी वो गुरबाणी च संत लिखिया असीं आ। वो बस इदा गलत वरतों तो फिर साडे बाबे भी करते हैं ना जी। कच्चे गुरु गलत वरतों करते हैं, शक नहीं। डेरेदार भी गलत वरतों करते हैं बाणी की। बस जिहड़ा गुरबाणी की गलत वरतों करता सुचेत होना। असीं बस ये मैसेज ले जाओ। यही सुनेहा दास बहुत थां ते दिंदा ते जिथों तक तुहानूं पहलां दस ही दिता भी रुखे ते जाने कि मिठे ते तिखे दा वो सारा कुछ तुहानूं समझाता। चलो रहो ते चलो फिर भी जे किसी नूं जो सच तिखा हुंदा ना फिट आवे तो भाई जानी कि जिहड़े मूँह तो मिठे बोलण वाले पठ हुंदे ठागी आ, वो तां फिर उही जे थां ते देख लिओ। फिर